اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو کوئی کہانی سنانے نہیں آیا بلکہ ایک ایسا سوال پوچھنے آیا ہوں جس کا جواب شاید ہمارے معاشرے کے ہر گھر کو دینا پڑے گا۔ کیا کم عمری کی شادی ایک سنت پر عمل ہے یا ایک ایسی جلد بازی ہے جس کی قیمت ایک معصوم بچی پوری زندگی ادا کرتی ہے؟ ذرا سوچئے، ذرا تصور کیجئے، ایک ہاتھ میں اسکول کا بستہ ہونا چاہیے تھا مگر اس ہاتھ میں رخصتی کا سامان دے دیا جاتا ہے۔ ایک بچی کو کتابوں کے خواب دیکھنے تھے مگر اسے ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دبا دیا جاتا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں یہ تو ہماری روایت ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہر روایت درست ہوتی ہے؟ کیا ہر روایت ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے، ہمارے بچوں کے لیے بہتر ہوتی ہے؟ کیا اسلام جو ہے وہ بھی یہی تعلیم دیتا ہے، اور قانون اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ انہی اہم سوالات کے جواب جاننے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آئینہ حقیقت۔ میں ہوں حافظ محمد ظہیر احمد۔ ناظرین کرام، آج اس اہم ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان موجود ہیں وہ قانون کی پاسداری کا بھی خیال رکھتے ہیں اور اس پر بڑی گہری نظر بھی رکھتے ہیں، اور اپنا اپنا حصہ، اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں جس میں بچوں کی بہتری ہو، والدین کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ میری مراد جناب سید جواد بخاری صاحب، چیف ایگزیکٹو آفیسر الفا فاؤنڈیشن قصور۔ بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے دوسرے مہمان جناب شکیل احمد صاحب، ڈپٹی ڈائریکٹر ہے نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ NCHD۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اور ان کے ساتھ ہمارے جو تیسرے مہمان ہیں، آپ کورس سے پہچان تو رہے ہوں گے کہ وہ ماشاءاللہ لا کے ساتھ ان کا تعلق ہے، ایڈوکیٹ میڈم شفق ناز صاحبہ، ممبر ڈسٹرکٹ بار قصور۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ یہ ہمارے مہمان، آج ہم نے بڑے ہی اہم ٹاپک پر گفتگو کرنی ہے کیونکہ اس کا تعلق ہمارے معاشرے کے ساتھ بھی ہے، ہمارے ذہنوں کے ساتھ بھی ہے، ہماری روایات کے ساتھ بھی ہے، اور ان چیزوں کو ہم نے صاف کرنا ہے۔ جواد بخاری صاحب، میں آپ کی طرف سب سے پہلے چلتا ہوں۔ کم عمری کی جو شادی ہے، یہ چائلڈ پروٹیکشن کا مسئلہ کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ہم کم عمری کی شادی کو قانونی طور پہ صحیح نہیں سمجھتے؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جی بہت شکریہ حافظ صاحب، آپ نے ایک بڑا اہم آج کا جو عنوان ہے، ٹاپک، اس کو آپ نے لوگوں کے لیے رکھا ہے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس طرح کے پروگرام جو ہے وہ مختلف کرتے رہتے ہیں۔ تو کم عمری شادی جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایک سنگین مسئلہ ہے، نہ صرف پنجاب کی بات کریں، پورے پاکستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ بیسیکلی بنیادی طور پر جو چائلڈ پروٹیکشن کا ہی ایک حصہ ہے، کیونکہ جب تک بچے کو اس کے بنیادی حقوق جس طرح تعلیم، صحت، نشو و نما، تربیت اور باقی جو دوسرے عوامل ہیں، جب تک ان کو وہ نہیں ملیں گے، جب تک وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھیں گے، تب تک یہ ایک چائلڈ پروٹیکشن کا کمپوننٹ رہے گا۔ کیونکہ ہم یہ شادیاں اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی روایتی مسائل ہیں، کچھ سماجی مسائل ہیں، اور کچھ ذمہ داریوں کی بات بھی اگر ہم کر لیں تو یہ ایک ایسا بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں، ہم کہہ بھی سکتے ہیں کہ جی بچوں کو جو بنیادی حقوق جو گورنمنٹ، والدین نے جو دینے ہیں وہ نہیں دے پا رہے۔ اگر ہم کسی کی شادی کر دیتے ہیں، بچے یا بچی کی، یہ اس میں لڑکا بھی ڈیفینیٹلی ملوث ہے اور لڑکی بھی۔ اگر اس کی عمر 18 سال سے جو ہے وہ کم ہوتی ہے اور اس کی شادی کر دی جاتی ہے تو وہ ذہنی طور پر اتنا پختہ نہیں ہوتا، اتنا زیادہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو بات کرنے کا، اپنی ذمہ داریاں نبھانے کا اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ جب اس طرح کی شادی کر دیتے ہیں اور بچی کی شادی کرتے ہیں تو اس کی صحت کے اوپر بہت سارے اثرات ہوتے ہیں۔ تو سب سے بڑی جو سنگین کم عمری کی شادی کا جو سنگین غلطی ہے یا سنگین مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جو بنیادی حقوق ہے، جس کے اندر جو ہے ان کو تعلیم، صحت، کھانا، نشو و نما اور ان کو کھیل کودنے کا جو موقع ہے وہ نہیں مل پاتا، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر یہ چائلڈ پروٹیکشن کا ہی ایک مسئلہ ہے، اور اس کے اوپر یہ بچوں کی حفاظت کے حوالے سے ہم سب لوگوں کو مل کر اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے اوپر اب گورنمنٹ نے بہت بڑا ایک انیشیٹو لیا بھی ہے، جس کی یہ قانون بنا دیا گیا ہے کہ 18 سال سے کم عمر کی شادی کوئی بچہ یا بچی کی نہیں ہو سکے گی، اور اس کے اوپر اب عمل درآمد بھی ہو رہا ہے، اور اس کی آگاہی کے لیے جس طرح آپ نے آج بڑا اچھا کہ سیشن انعقاد کیا ہے، اس کے اوپر ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔ جی شکیل صاحب، یہ جو
कम उम्री की जो शादी है, इस पर कानून मुअस्सर अमल दरामद के लिए यानी कि हुकूमत क्या इंतजाम कर रही है, और क्या ये हुकूमत के जो इंतजाम हैं ये बिल्कुल दुरुस्त हैं, ऐसे होने चाहिए? आप क्या समझते हैं? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि हुकूमत के इक़दामात जो हुकूमत ने किए हैं वो होने भी चाहिए। हुकूमत ने जैसे हमारे निकाह रजिस्ट्रार हैं उनको पाबंद किया है कि आपने बेफाम उन दोनों फरीकान का चेक करके जो है उन दोनों को आपने देखना है कि उनकी उम्र जो है वो पूरी हो भी रही है कि नहीं है। ये हमारी ज़िम्मेदारी है, सोसाइटी की भी ज़िम्मेदारी है, अदारों की भी ज़िम्मेदारी है, जिसमें पुलिस है, यूनियन काउंसिल्स हैं और नादरा की रजिस्ट्रेशन है। इन सब की ज़िम्मेदारी है कि ये उन इक़दामात को मद्देनज़र रखते हुए जो हुकूमत की तरफ से किए गए हैं उस बच्चे की शादी के लिए बेहतर फ़ैसला कर पाएँ और उस बच्चे की प्रोटेक्शन भी हो, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये चाह रही है कि कम उम्री की शादी जो है वो नुकसानात इसलिए हैं कि एक बच्चा जो है ना तो वो अपना बेहतर मुस्तकबिल बना सकता है, ना वो बेहतर खुराक उसमें है, उसकी नशोनुमा नहीं हो सकती। सबसे बड़ी बात जो है वो एजुकेशन की है कि वो अपनी कम उम्री की शादी में उस पर ज़िम्मेदारियों का बोझ बढ़ जाएगा और वो अपनी वो वाली शख्सियत जो है उसको बिल्कुल उसकी दब जाएगी, वो निखार ही नहीं पाएगा। ना वो एक अच्छा शहरी बन पाएगा, ना एक अच्छा बाप बन पाएगा, ना एक अच्छा जो है वो मुआशरे का हिस्सा बन पाएगा। तो गवर्नमेंट ने ये सारे इक़दामात इसीलिए किए हैं। रजिस्ट्रेशन जो अंदराज है नादरा का और निकाह रजिस्ट्रार है, उसमें दूसरे चाइल्ड प्रोटेक्शन है, सोशल वेलफेयर है, मुकामी वहाँ पे यूनियन काउंसिल्स हैं, उन सब को इस बात पे तनबीह की गई है कि आप जो है इन सब के डॉक्यूमेंटेशन देख के फिर ही इजाज़त दें कि आप इस बच्चे का निकाह कर सकते हैं। जी मैडम, मैं आपकी तरफ चलता हूँ। आप माशाल्लाह कचहरी में ज़ाहिरी बात है आपकी फील्ड है, बड़े केसेस आपके सामने भी आते होंगे, लेकिन मेरा सवाल आपसे यही है कि पंजाब मैरिज एक्ट 2025 की जो बुनियादी शिकें हैं यानी कि वो क्या है, वो किन शिकों पर जो है ना वो कायम है? तो आपके जो मामूलात ज़िंदगी में जो मामलात आते हैं वो आप क्या देखते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी, आपने इतने हसास और इतने अहम मौजू पे बात करने के लिए मुझे अपने प्रोग्राम में दावत दी। जैसा कि हमारा आज का मौजू है चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज जो है वो ना सिर्फ अब एक समाजी बल्कि एक कानूनी और इंसानी हकूक़ का मामला है। अगर कानूनी तौर पे इसको देखा जाए तो पहले हमारे पास द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट द पंजाब चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 था, जिसमें बहुत सारी खामियां थी और मामूली नौयत की सज़ाएं दी गई थी। इस वजह से इसको थोड़ा मॉडिफाइड किया और इसको कोडिफाइड करने के बाद जो है द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट ऑर्डिनेंस 2026 अब आया गया है, जिसमें ना सिर्फ संगीन सज़ाएँ बताई गई हैं बल्कि इन पर अमल दरामद भी किया जा रहा है। एंड इट सेट्स 18 ईयर्स मिनिमम लीगल एज फॉर बोथ बॉय और गर्ल फॉर मैरिज। इसके जो अहम दफ़ात या इसके प्रोविजंस हैं उसमें सबसे पहले जो है वो मिनिमम लीगल एज जो है वो डिफ़ाइन की गई है 18 साल, चाहे वो लड़का हो या लड़की। पहले जो हमारे पास एक्ट था 1929 उसमें जो है ये लड़की की उम्र 16 साल थी, लड़के की 18 साल थी, लेकिन अब जब इसको कोडिफाइड करके ऑर्डिनेंस 2026 में लाया गया है तो दोनों की जो उम्र है वो 16 साल की गई। इसके बाद दूसरे नंबर में इसको मैरिज डेफिनेशन ऑफ मैरिज को डिफ़ाइन किया गया है। जहाँ भी कोई शादी जिसमें 18 साल से कम लड़का या लड़की होगा, ऐसी शादी होगी वो चाइल्ड मैरिज ही तस्वर की जाएगी। तीसरे नंबर पे इसमें रिस्ट्रिक्शन है। पहले जो है वो निकाह को पाबंद नहीं किया जाता था कि वो तस्दीक करे बच्चे या बच्ची की उम्र का, लेकिन अब जो इस ऑर्डिनेंस के तहत निकाह को भी पाबंद किया गया है कि वो तस्दीक करें पहले के लड़का और लड़की दोनों की उम्र 18 साल से या 18 साल से ऊपर है तो ही वो निकाह रजिस्टर करेगा। अगर इसके बरखिलाफ़ वो निकाह को रजिस्टर करता है तो इस ऑर्डिनेंस के तहत उसको भी सज़ा उसके लिए बताई गई है, जो कि 1 लाख रुपया जुर्माना है। उसके बाद इसकी जो अहम दफ़ा सबसे है वो लाइबिलिटीज़ एंड पेनल्टीज़ फॉर एडल्ट एंड गार्डियन है। पहले वालदेन, रिश्तेदार या कोई भी जो अंडर एज शादी करवाता था उस पर ज़िम्मेदारी आयद नहीं की जाती थी, लेकिन अब इस ऑर्डिनेंस के तहत ख्वाह वो वालदेन हो, सरपरस्त हो या कोई भी सहूलतकार जो ये शादी को मुमकिन बनाएगा जिसमें 18 साल से कम एज के बच्चा या बच्ची होगी, उसके लिए भी इस ऑर्डिनेंस के तहत सज़ा रखी गई है, जो कि
2 से 3 साल सज़ा और 10 लाख रुपया जुर्माना है। उसके बाद जो है इसमें चाइल्ड एब्यूज़ क्लासिफिकेशंस हैं, जिसमें जो सबसे मतलब इसमें इसकी नुमाया तब्दीली जो इसमें की गई है वो ये है कि जहाँ भी कोई बच्चा या बच्ची 18 साल से कम उम्र की शादी होगी और शादी के नतीजे में रहने वाला वो 18 साल से कम उम्र का बच्चा या बच्ची के साथ ज़्यादती तस्वर किया जाएगा, कोहेबिटेशन या ज़्यादती उसको तस्वर किया जाएगा और उसकी सज़ा 5 से 7 साल और 10 लाख रुपया जुर्माना है। इसके बाद इसमें जो है वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग है। अगर कोई भी शख्स किसी बच्चे को इस नीयत से एक सूबे से दूसरे सूबे लेकर जाता है कि यहाँ पे जैसे लॉ बन गया कि 18 साल से कम उम्र की शादी नहीं करेंगे, लेकिन वो किसी दूसरी जगह लेकर जाके उसकी शादी करता है, तो उसके लिए भी सख्त तरीन सज़ा रखी गई है जो 5 से 9 साल है और 10 लाख रुपया इसके लिए जुर्माना रखा गया है। इसके बाद इसमें जो है लीगल इन्फोर्समेंट है। जो पहले हमारे पास एक्ट 1929 में सज़ाएं थी वो मामूली नौयत की थी, इस वजह से इस पर अमल दरामद भी नहीं होता था, लेकिन इस ऑर्डिनेंस के तहत जितनी भी सज़ाएं वो सब की सब नाकाबिल ज़मानत, नाकाबिल सुलह और काबिल गिरफ्त यानी नो वारंट रिक्वायर्ड सारी सज़ाएं हैं। और सबसे बड़ी इसकी जो बात है वो ये है कि ये सारी के सारे ट्रायल जो हैं वो सेशन अदालतों में होंगे और 90 दिन के अंदर अंदर इसका फैसला करना ज़रूरी होगा। जी बिल्कुल। ऐसे नाज़रीन मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहता हूँ, मेरे ज़हन में बात आ रही है। लोग अक्सर कुछ लोग जो होते हैं कम इल्म जो लोग होते हैं ना वो बात करते हैं जवाब साहब कि वो कहते हैं कि जी हुकूमत को क्या मसला है, हमारे बच्चे हैं, हम मालिक हैं, हम जो समझते हैं बेहतर, ये आपके बच्चों की बेहतरी के लिए कानून बनाया गया है, हुकूमत को कोई मसला नहीं है आपसे, या हुकूमत को क्या लगी आपका बच्चा उसके साथ ज्यादती हो रही है या क्या, लेकिन हुकूमत की जिम्मेदारी है, रियासत की जिम्मेदारी होती है, रियासत एक माँ का रोल अदा करती है। तो माँ जो होती है वो अपने बच्चे के लिए जो है ना आवाज़ भी उठाती है। उनका मसला यही है कि अगर आप कम उम्री में मिसाल के तौर पे 9 साल 10 साल या 12 साल में बच्ची बालिग होती है या उसकी आप शादी करते हैं तो उसके आगे जो आने वाली जो वजूहात हैं, जो मामलात हैं, उनसे आप आगाह नहीं है, हुकूमत उनसे आगाह है, क्योंकि हुकूमत का डॉक्टर्स के साथ भी राब्ता रहता है, हुकूमत एक पूरा नेटवर्क चला रही है, यही वजह है और हुकूमत को कोई मसला नहीं है। जवाब साहब एक चीज़ हमें बताएं कि क्या ये जो गरीबी है, गुर्बत, अक्सर हम देखते हैं कि जी ठीक है जी मैं गरीब आदमी हूँ, मैं अपनी बच्ची का फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ, मैं अपनी जो है ना जिम्मेदारी से जो है ना आज़ाद होना चाहता हूँ, क्या इसकी जो कम उम्र की शादी है ये कम गरीबी है या कोई और इसमें वजूहात है, आप क्या समझते हैं? आप जहरी बात है फील्ड में भी रहते हैं, आप लोगों से मिलते भी हैं, क्या समझते हैं आप? जी बिल्कुल नहीं, मैं नहीं समझता कि गुर्बत ही इसकी वजह है। हाँ, लेकिन एक पॉइंट है गुर्बत का भी, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है हमारा वो एक अवेयरनेस है, जो लोगों को पता ही नहीं है कि कौन से कानून बन रहे हैं, कौन सी चीज़। एक चीज़ मैं और हमारा जो माशरा है ना, हमारे जो आस पास वाले जो लोग हैं, मिसाल के तौर पे एक भाई की बेटी है वो गरीब है, तो वो अगर कोई रिश्ता मिल रहा है ना तो वो उसे यही जोर देंगे कि आप कर दें, अभी रिश्ता मिल रहा है, आपके पास इतने पैसे नहीं है, ये डिमांड नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे। उसमें ना मेरे ख्याल में जो होता है वो बच्ची के साथ ज्यादती होती है, लड़का ज्यादा उम्र का होगा या कोई और मसला होगा, इस तरह वो जो है ना वो घेरे में ले आते हैं। जी बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रहा था। बेसिकली ये समाजी और सकाफती और कुछ हमारी कमिटमेंट्स जो हैं जो खानदान के अंदर होती है, जिस तरह अभी आपने बात की है, ये एक सबसे बड़ी वजूहत है। दूसरी जो एक वजह है वो ये है कि बच्चियों को स्कूल में नहीं भेजते या उन बच्चियों को स्कूल में भेजते हैं तो जल्दी उनको स्कूल से उठा लेते हैं और पढ़ाते नहीं हैं। उनको कहते हैं घर के काम काज करो, घर की चीज़ें सीखो, हमने आगे जाके कौन सी तालीम हासिल करनी। उसकी वजह के वालिदैन जो पेरेंट्स है इसके अंदर जो उनका बहुत अहम किरदार, उसकी एक सबसे बड़ी वजह जो है जो मैं समझता हूँ वो यही है कि वालिदैन जो है वो अपनी जिम्मेदारी से भी भागते हैं और वो कहते हैं कि जी जिस तरह माशरे के अंदर बगाड़ होता जा रहा है बच्चों की हिफाजत के हवाले से, वो ये भी सोचते हैं कि जी हम बच्चे की शादी करके अपनी जिम्मेदारी से वो अपने घर जाए, हम सुकून से अपनी लाइफ गुजार सकें, बेहतर कर सकें। हालांकि ये बहुत बड़ी ज्यादती है। अभी जिस तरह मैडम शफक बात कर रही थी कि एक बड़ा पंजाब गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और ये अभी पिछले 3 माह पहले ही जिसको अप्रूव किया गया है, तो इसका मकसद ये था कि 18 साल से कम जो है बच्चे और बच्ची दोनों बराबर हों और उनकी शादी हो, और वालिदैन को भी इसके बारे में पता नहीं। इसी वजह से आपके वजह से आज ये प्रोग्राम भी हो रहा है ताकि वालिदैन को ज़्यादा से ज़्यादा पता चल सके और उनको इस कानून का पता हो। जी जवाब साहब, हमारी अभी गुफ्तगू जारी रहेगी नाजरीन, तो अभी वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। ज़की ब्रदर्स की फखरिया पेशकश, बिजनेस क्लास डाइवो एक्सप्रेस, कसूर से इस्लामाबाद रावलपिंडी, पुरसकून माहौल, आरामदेह
तेज तर और महफूज तरीन सर्विस, कुशादा सीट्स, हर सीट के सामने DVD की सहूलत। अपनी पसंद की तिलावत कुरान पाक, नाज शरीफ सुने या अपनी पसंद का ड्रामा और मूवी देखें। पुरलुत्फ सफर जकी डाइवो बस सर्विस के साथ। जकी ब्रदर्स के सर्विस टाइम्स: कसूर से इस्लामाबाद रावलपिंडी रोजाना 3 टाइम। पहला टाइम सुबह 9:30 पर, दूसरा टाइम दोपहर 11 बजे, तीसरा टाइम रात 9:30 पर। कसूर से साहिवाल रोजाना 3 टाइम। पहला टाइम सुबह 8 बजे, दूसरा टाइम दोपहर 12 बजे, तीसरा टाइम शाम 4 बजे। कसूर से फैसलाबाद रोजाना 2 टाइम। पहला टाइम सुबह 8 बजे, दूसरा टाइम 1:45 पर दोपहर में। कसूर से सियालकोट रोजाना सुबह 8 बजे। कसूर से मुल्तान सुबह 7 बजे, दूसरा टाइम दोपहर 2:30 बजे। कसूर से बहावलनगर चिश्तियाँ रोजाना सुबह 7:30 बजे, दोपहर 1:30 बजे। इसके अलावा लाहौर के लिए हर 10 मिनट बाद सर्विस जारी है। आज ही अपनी एडवांस सीट की बुकिंग करवाएं। फोन नंबर 0300 9465 990। जकी ब्रदर्स डाइवो बस सर्विस, शहबाज खान रोड, कश्मीर चौक, कसूर। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज की हमारी जो गुफ्तगू है, वो हर उस वालिदैन के लिए है जो अपनी बच्चियों से, अपने बच्चों से प्यार करते हैं। हर उस वालिदैन के लिए है जो अपनी बच्चियों के लिए फिक्रमंद रहते हैं। ये नहीं है फिक्रमंद यानी कि मैं जल्दी से जल्दी बच्ची की शादी कर दूं, मैं जल्दी से जल्दी बच्चे की शादी कर दूं। अब होता ये है, हमारा जो माशरा है वो ये है, बच्ची और बच्चे की शादी की, बाद में ज़ाहिर सी बात है बच्चा अभी मैच्योर नहीं है, बच्ची अभी मैच्योर नहीं है, उन्हें दुनियादारी का पता नहीं है, लोगों से बात करने का पता नहीं है, क्योंकि वो तो अपने माँ बाप के घर से खेलते खेलते आपके घर में आ गई, जिम्मेदारियों के बोझ की तरह जो है ना वो नीचे दब के रह गई। अब मसला ये बनता है कि वो बच्ची कोई ऐसी बात कर दे, सास नंदे उसके जो है ना वो उसे घेरा डाल देती हैं, बच्चे से काम नहीं होता, बाद में कहते हैं कि आप जाओ पहाड़ में अपना कमाओ अपना कमाओ। ये सारी चीजें जो है ना, ये प्रॉब्लम जो है हमारे माशरे में इसी वजह से आती हैं कि जब तक हम बच्चा 18 साल का होता नहीं, हम जल्दी शादी करते हैं, तो इस तरह की जो वजूहात पैदा होती हैं, या वो अपना घर नहीं बसा पाता, अपनी बेगम को, अपनी बीवी के साथ वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, ये सारी चीजें होती हैं। तो अपना शकील साहब, यानी कि अगर किसी इलाके में, ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे इलाकों में ऐसी बात हो रही है, वालिदैन कहते हैं जी हमने शादी करनी है, किसी को क्या मसला है, लेकिन शहरियों का क्या, जो मोहल्लेदार हैं, शहरी हैं, आसपास वाले, उनका क्या हक बनता है, उन्हें क्या किरदार अदा करना चाहिए, आप क्या समझते हैं? सर, सबसे पहली बड़ी बात तो ये है कि कम उम्री की शादी कानूनन जुर्म है। जी बिल्कुल, हमारी सोसाइटी पे इसके बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं। आपके भी देखने में, मेरे देखने में भी, कम उम्री की शादी में, जैसे भी आप बात कर रहे थे कि कम उम्री की शादी हम कर देते हैं तो सोसाइटी में उस बच्चे पे जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ जाता है। तो जिम्मेदारियां जब उन पे आती हैं तो वो ना तो एक अच्छे शहरी बन पाते हैं, ना ही एक अच्छे बाप बन पाते हैं, ना ही वो एक अच्छे घर चलाने वाला फर्द बन पाता है। ये कहना पड़ेगा कि वो अच्छा बेटा भी नहीं बन पाता। बिल्कुल वो ऐसा ही है। जब उस पर जिम्मेदारियां आती हैं तो वो आपकी बात को आगे लेके चलता हूँ कि आपने जैसे कहा कि उस बच्ची पे वो सारे जो हैं वो मतलब घेरा डाल देते हैं, उस पर जिम्मेदारियां डाल देते हैं। हालांकि वो बच्ची जो कम उम्र होती है वो ये जिम्मेदारियां संभाल नहीं पाती, फिर वो आने वाले दिनों में रिश्ता अज़दवाज में भी मुंसलिक होती है, वो माँ के भी प्रोसेस में चली जाती है, ना वो अपनी सेहत का ख्याल रख पाती है और ना ही वो उस बच्चे का ख्याल रख पाती। तो कम उम्री की शादी कानूनन जुर्म तो है ही, हमारा भी हक बनता है कि हम अगर कहीं पे देखें कम उम्री की शादी हो रही है, हम फौरन वहाँ पे जो हमारे करीब तरीन पुलिस स्टेशन है वहाँ पे इतला दें, सोशल वेलफेयर वालों को बताएं और चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों की जो उनका सेफ्टी नंबर है वहाँ पे कॉल करके बताएं अगर हम वहाँ पे नहीं पहुँच सकते हैं, ताकि ये अदारे फिल फौर उस शादी को रोकें और उस बच्ची के मुस्तकबिल को बेहतर बना सकें और उस बच्चे के भी मुस्तकबिल को बेहतर बना सकें।
یہ ہم سب شہریوں کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے, ہر فرد کی انڈیویجول ذمہ داری ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو, کم عمری کی شادی کو روکنے کے لیے اپنا مؤثر کردار ادا کریں تاکہ سوسائٹی میں جو ہے وہ بہتر اس کے ریزلٹ سامنے آ سکے. یعنی کہ ہمارا مقصد یہی ہے, قانون کا بھی یعنی کہ حکومت کا بھی مقصد یہی ہے کہ ہم ایک اچھی شہری بنائیں. جی بالکل. اب ظاہری بات ہے جس بچے کو گھر میں ہم وہ گھیرے میں ڈال دیں گے, ذمہ داریاں کا بوجھ بڑھ جائے گا اس پہ. بہن کے ساتھ کیسے چل رہا ہے, ماں کے ساتھ کیسے چل رہا ہے, ان چیزوں میں ڈال دیں گے تو وہ بچے کی, میں جو سمجھتا ہوں کہ اس کی اگر عمر 60 سال ہونی ہے تو میرے خیال میں 45 سال بالکل ایسا ہی ہے, عمر کم ہو جائے گی. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے اسے تو ہم نے سوچوں میں ڈال دی ہے. جو دور بے فکری کا دور ہے, جو کھیلنے کا دور ہے, جو آزادی کا دور ہے, اسے ہم نے اس کو جو ہے نا قید کر دیا. جی بالکل ایسا ہی. میڈم ایک چیز بتائیں کہ یہ جو اپنا مثال کے طور پہ یہ جو قانون ہے, یعنی کہ اس میں نئی تبدیلیاں آئی ہیں, اس نئے قانون پہلے کی نسبت تبدیلیاں کافی ہوئی ہیں, تو اس پہ کس حد تک عمل درآمد ہو رہا ہے اور کیا کیا تبدیلیاں جو ہے نا آپ سمجھتے ہیں؟ جی جو دی پنجاب چائلڈ میرج اسٹینڈ آرڈیننس 2026 آئی, اس میں کافی ساری تبدیلیاں کی گئی ہیں. سب سے جو اس میں نمایاں تبدیلی وہ یہ ہے کہ لڑکی کی عمر پہلے 16 سال تھی, لڑکے کی 18 سال, اب جو دونوں کی عمر وہ 18 سال کی گئی ہیں. اس کے علاوہ جو ہیں پہلے معمولی نوعیت کی سزائیں تھی, اس میں ضمانت ہو جاتی تھی یا صلح ہو جاتی تھی, تو یہ جو ایک مسئلہ تھا وہ بیچ میں رہ جاتا تھا اور وہ بچہ اور بچی ایک زندگی اپنی وہ بوجھ تلے گزار رہے تھے. لیکن اب جو آرڈیننس کے تحت سخت ترین سزائیں دی گئی ہیں, بنائی گئی ہیں اور اس کو ایک سنگین ترین جرم قرار دیا گیا ہے. اسی وجہ سے اب جتنی بھی اس کی سزائیں وہ ساری کی ساری ناقابل ضمانت, ناقابل صلح ہیں. اس میں صلح کی گنجائش ہی نہیں ہے, بلکہ سب کے لیے اس میں جو بھی اس کا ذمہ دار ہوگا وہ جرمانہ اور سزا دونوں اس کے لیے رکھی گئی ہیں. اور تیسرے نمبر پہ اس میں جو پہلے رجسٹرار پہ پابندی نہیں تھی کہ وہ شادی سے پہلے عمر کی تصدیق کرے, اس میں اب جو نیا آرڈیننس ہے اس میں شادی کے دوران میں جو نکاح رجسٹرار ہے وہ پہلے تصدیق کرے گا کہ بچہ اور بچی کی عمر 18 سال ہے یا نہیں ہے. اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کے لیے 1 لاکھ روپیہ جرمانہ ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی رشتہ دار, والدین, گارڈین یا کوئی بھی سہولت کار ہے جو ایسی شادی کروائے گا جس میں بچہ یا بچی کی عمر 18 سال سے کم ہوگی, وہ اس کے لیے 2 سے 3 سال کی قید اور 5 لاکھ روپیہ جرمانہ ہے. جس وجہ سے اب ان پہ عمل درآمد بھی ہو رہا ہے. اس وجہ سے ایسی شادیاں جو ہیں ان کو روکنا ممکن ہو گیا ہے. جی جواد صاحب ماشاءاللہ آپ بڑا پھرتے بھی ہیں, آپ کا کام بڑا ٹیم ورک ہے, تو آپ کے حساب سے کیا جو کم عمری کی جو شادیاں ہیں وہ تعلیم, صحت, مستقبل اور کس حد تک اثر انداز ہوتی ہیں؟ اب دیکھیں نا, ایک بچی کا شوق ہے کہ میں پڑھنا چاہتی ہوں, میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں, ماشاءاللہ جس طرح میڈم ایڈوکیٹ بن کے ہمارے سامنے بیٹھی ہیں, تو اگر ان کے والدین کی بھی سوچ ویسی ہوتی تو یعنی کہ یہ کامیابیوں میں کتنی رکاوٹ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچی کی حد تک یعنی کہ یہ کتنی رکاوٹیں ہیں؟ جی بالکل صاحب, ایسی ہے سچویشن جو پاکستان کی بڑی ورسٹ ہے. دیکھیں پاکستان نے ایک CRC چائلڈ رائٹس کنونشن جو ہے اس پہ ریٹیفائڈ کیا, سائن کیے ہوئے ہیں, اور اس کے مطابق جتنے بھی 18 سال سے کم عمر کے بچے بچی ہیں ان کو وہ بنیادی حقوق جو ہے انہوں نے دینے ہیں. اب ان کی صحت کے اوپر اور ان کی تعلیم کے اوپر اور ان کے اوپر یہ باقاعدہ قوانین دنیا کے اندر بھی چل رہے ہیں اور پاکستان کے اندر بھی ہے. لیکن یہاں پاکستان میں سب سے بڑا ایشو جو نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ والدین پیرنٹس جو اویئر نہیں ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے, وہ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنے کی بھی کوشش کرتے ہیں کچھ والدین, اور کیونکہ ہماری سوسائٹی کے اندر تعلیم کی بہت کمی ہے. جیسا کہہ رہے ہیں کچھ تنگ بھی ہوتے ہیں کچھ بچوں سے. جی بالکل, جس طرح سوسائٹی کے اندر چیزیں بتا رہا ہوں, سچویشن اس طرح بنتی جا رہی ہے کہ والدین کہتے ہیں اپنی ذمہ داری سے ہم لوگ سرنگوں اور نکلیں آگے کی طرف جائیں اور بچے اپنے اپنے گھروں میں جائیں. لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ بچے کی جو اس کی جو ایج ہے, عمر ہے, اس کے اندر وہ اگر شادی کے بعد اگر وہ اس کا عمل ہو جاتا ہے یا اس کے بعد اس کے اندر بچے پیدا کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے اس کے پاس, تو وہ اس کے لیے ایک بہت بڑا جو ایک المیہ ہے کہ وہ بچوں کو کیسے سنبھالے گی, اپنی صحت کو کیسے خیال رکھے گی, اور سب سے بڑی بات یہ کہ ذہنی طور پختہ نہیں ہوگی. یہ جو لڑائیاں جھگڑے اور جو مار کٹائی ہوتی ہے اس کی بھی ایک ون آف دی ریزن یہی ہے کہ بچہ اور بچی دونوں. پچھلے میرے خیال میں وہ بتا رہے تھے کہ اسلام آباد میں پتہ نہیں کتنے 2 لاکھ کے 2.5 لاکھ کے قریب جو ہے نا طلاق کے کیسز آئے ہیں. جی بالکل, اسلام آباد یعنی کہ عدالتوں کے اندر. ہاں بالکل اس طرح کے. اور سب سے بڑی ایک اور بات بتاتا ہوں کہ یہ سب سے اس کا حل جو ہے نا, بچیاں اسکول میں ہوں گی تو والدین بھی فوکس کریں گے اور بچیوں کو بھی تھوڑی سی آگاہی ہوگی. اور پاکستان کا المیہ یہ بنتا جا رہا ہے کہ پاکستان کے 2.5 کروڑ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں, اور دنیا کے اندر پاکستان دوسرا ملک ہے جس کے بچے اسکول سے باہر ہیں. تو اس کی بھی ایک وجوہات ہے.
بچے کو تعلیم دینی ہے. اب 25A آرٹیکل ہے پاکستان کا جس کے اندر 5 سے 16 سال کی جو بچی ہے, بچہ یا بچی ہے, اس کو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے اسکول میں داخل کرنا ہے. لیکن کیونکہ کچھ فیسلٹی, سہولیات, والدین, معاشرہ, سوسائٹی, کچھ ایسی چیزیں آگے آتی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے والدین بچوں اور بچیوں کو اسکول میں نہیں بھیجتے. ان کی پھر صحت کا مسئلہ ہے, ان کی تربیت کے مسائل ہیں, وہ ان کو جو بچپن میں جو بچپن دینا چاہیے ان کو, وہ اس سے جو ہے وہ محروم ہو جاتی ہیں. اور بچیوں کو, اسپیشلی بچیوں کی ہم بات کرتے ہیں, اور بچوں کی بھی ایون کے, جب بچہ بھی اگر چھوٹی عمر کا ہوگا تو ان کے لیے بھی بہت سارے مسائل ہیں. اس کے علاوہ کچھ فیملیز ایسی ہیں جو اپنے قرضے اور اپنے معاملہ ختم کرنے کے بڑے بندے سے شادی کر دیتے ہیں بھی چلو جی جائے یہ. تو بہترین طریقہ کار اس کا یہی ہے جو ہم لوگ کام بھی کر رہے ہیں تمام ڈپارٹمنٹ ساتھ مل کے, کہ لوگوں کو اویئر دیں. اور یہ قانون بن گیا ابھی بھی, اس قوانین کی قانون بن گیا ہے, اس کے جو ابھی میڈم بتا رہی ہیں کہ یہ اس کی شرائط ہیں اور یہ قانون ہے, نہیں پتا لوگوں کو. اس کو آپ کے توسط سے انشاءاللہ یہ ریفرنس سے چیزیں آگے جائیں گی, اور ہم لوگ بھی اپنے لیول پر اس پہ کام کر رہے ہیں. جی بالکل ایسی ہے. ایک بات میں یہاں پہ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو نا کچھ والدین کی سوچ ایسی ہوتی ہے کہ بچہ تنگ کر رہا ہے, اس کی شادی کر دیں. اب والدین کی اپنی ذمہ داریوں سے تو بھاگ رہے ہیں, یعنی کہ بچے کو اب یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم جس کی بیٹی لا رہے ہیں پھر اس سے بات بھی واضح بھی نہیں کریں گے, چھپ چھپا کے. میں یہ تو سمجھتا ہوں یہ بھی ایک دھوکہ دہی ہے, ایک گناہ بھی سمجھا جاتا ہے, اور ایک قانونی میں کہتا ہوں مجرم بھی ہے. اور وہ بچی جو لا رہے ہیں اس کے بارے میں نہیں سوچتے کہ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے. اگر ہمارا بیٹا صحیح نہیں ہے تو ہم اس کے لیے اگر کسی بیٹی کو ہم منتخب کر رہے ہیں, اس کے ساتھ اس کا رشتہ جوڑ رہے ہیں, تو ہمیں سوچنا چاہیے کیا ہمارا بیٹا جو ہے وہ اس کے لائق ہے بھی یا نہیں ہے. تو شکیل صاحب, والدین اس قانون کی خلاف ورزی سے کیسے بچ سکتے ہیں, یا ان والدین کے بارے میں بھی بتائیں کہ جو والدین تنگ آ کے شادیاں کرتے ہیں وہ کیسے بچ سکتے ہیں. والدین کو چاہیے سب سے پہلے کہ بچوں کی پیدائش کا اندراج جو ہے وہ فی الفور کروائیں, جی, تاکہ ان کے پاس ان کی ڈاکومنٹیشن ہو پراپر طور پہ. جب وہ شادی کے قریب آئیں تو سوسائٹی کے پریشر سے بچنے کے لیے بھی اور قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی ان کو چاہیے کہ وہ اپنے سرٹیفکیٹس جو ہیں بچوں کی اندراج کے وہ بھی دکھا سکے. اگر کوئی بندہ ان کو کہتا ہے کہ جی آپ کم عمری کی شادی کر رہے ہیں, تو وہ اس دستاویزات کو بطور جو ہے وہ قانونی حیثیت سے دکھا سکتے ہیں کہ جی ہمارا بچہ جو ہے یہ 18 سال کا ہو چکا ہے. اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر وہ جا کے کہے, مثال کے طور پہ میرے محلے میں شادی ہو, میں جا کے کہوں کہ آپ کی بچی کی عمر پوری نہیں ہے, آپ شادی کیوں کر رہے ہیں, تو وہ میرے گلے پڑ جائے, تو پھر اس کا جو ہے نا, تو ان کے پاس جو ہے وہ قانونی طور پہ جو ہے اندراج کے سرٹیفکیٹس جو ہیں, مطلب بے فارم ان کے پاس موجود ہوگا, برتھ سرٹیفکیٹ موجود ہوگا. اس سے وہ ایک تو قانونی چارہ جو اسے بھی بچ سکتے ہیں, دوسرا سوسائٹی میں ایک اچھا امپیکٹ بھی جا سکتا ہے کہ جی یہ بچہ بالغ ہے, اپنی ذمہ داری نبھا سکتا ہے, کل کو سوسائٹی کا ایک بہتر شہری بھی بن سکتا ہے, اور اپنی جو اس پہ ذمہ داری سونپی گئی ہے اس کو بھی وہ اچھی طرح نبھا سکتا ہے. تو والدین کو بہتر تو یہی ہے, والدین کو چاہیے کہ اس کا برتھ سرٹیفکیٹ جو ہے ان کے پاس ہو, اس کا صحیح طور پہ اندراج کروا سکیں, تاکہ وہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ ان ساری چیزوں سے بچ بھی سکیں. اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی یہ کم عمری کی شادی ہو رہی ہے, تو وہ کم عمری کی شادی نہیں ہوتی, وہ جواب دہ ہو سکتے ہیں, وہ جواب دے سکتے ہیں. اس سے وہ اپنے بچے کو بہتر مستقبل بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں, اچھا شہری بھی بنا سکتے ہیں. جیسے ابھی جواد صاحب نے کہا کہ جی, اور آپ نے بھی ان سے پوچھا کہ زیادہ تر ریشو جو ہے کم عمری کی شادی کی طلاق پہ مبنی ہے. یہ ہماری سوسائٹی میں ایسا ہے, ہم لوگ بھی سن رہے ہیں, کیونکہ چھوٹے بچوں کی آپ جب شادی کر دیں گے ان میں وہ برداشت نہیں ہوگی, ان میں وہ ذمہ داریاں نہیں ہوں گی, وہ نہ ہی نبھا پائیں گے. تو جب ایک میچور بچہ ہو کے, یا 18 سال جو ہماری قانونی حیثیت ہے, 18 سال کا بچہ ہو کے جب اس کی شادی ہوتی ہے, تو وہ ایک ذمہ دار شہری بن جاتا ہے پاکستان کے لا کے مطابق, مطلب وہ ایک ذمہ دار انسان بن جاتا ہے. تبھی اس کی جو ہے وہ شادی بھی کی جاتی ہے, اس پہ ذمہ داریاں کا بوجھ بھی بڑھ جاتا ہے, پڑتا بھی ہے. تو اس حوالے سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ کم عمری کی شادی سے بچنا چاہیے. والدین کو بھی زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ بالغ ہوں, جب بالغ تو آج کل تو ہماری بلوغت جو ہے وہ تو 12-13 سال کی عمر میں ہی ہو جاتی ہے, تو اس سے نہیں, مطلب جو ہمارا بالغ کا 18 سال کی ایج کا ہے اس میں جا کے اس بچے کی شادی کریں اس کے بعد, تاکہ وہ اپنی ذمہ داریاں نبھا سکے. اچھا میڈم, اگر ایک مثال ہے کوئی شخص 18 سال سے کم عمر بچے یا بچی کی شادی کرتا ہے, تو ظاہر سی بات آپ کچہری میں آپ بیٹھتے ہیں,
ایسے کیسز بھی آتے ہیں بچی کی عمر کم ہوتی ہے 14 سال 15 سال وہ عدالت میں پیش ہوتے ہیں شادی کے حوالے سے. تو یعنی کہ ظاہری بات ہے بچی کو تو پتہ نہیں ہے کہ میں 18 سال کی ہوں گی تو میرا نکاح ہوگا. اس میں عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے اور قانون اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ مختصر جو ہے نا جی اس آرڈیننس کے تحت جو بھی شخص 18 سال سے کم عمر کی شادی کروائے گا خواہ وہ کوئی بھی ہو وہ وہ سزا کا مستحق ہوگا، کیونکہ یہ اب ایک قابل سزا جرم ہے. اس کے خلاف باقاعدہ مقدمہ درج ہوگا اور اس کے بعد اس کو سزا ہوگی جو کہ 2 سے 3 سال سزا اور 5 لاکھ روپے جرمانہ ہے. یہ اگر ایک مثال ہے کوئی بچہ ایسا، میں ایک کیس میرے سامنے ہے جواز صاحب، یہ بڑی سے پہلے بچی کی عمر 14-15 سال ہے، وہ کسی لڑکے کے ساتھ گئی ہے اور وہ دوبارہ عدالت میں پیش ہوئے. وہ پولیس والوں نے مل جل کے جو ہے نا بچی کو سمجھایا کہ نہیں کس طرح کے اگر کوئی معاملات آ جاتے ہیں تو اس میں بھی تھوڑا سا فرق کرنے کی ضرورت ہے. نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی کیونکہ پہلے نکاح رجسٹرار کو نہیں پابند کیا گیا تھا، اب اسی کو پابند کر دیا گیا ہے تو وہ 1 لاکھ روپیہ اس پہ جرمانہ ہے، تو اس جرمانے سے بچنے کے لیے وہ کبھی بھی نہیں ایسی شادی کروائے گا. جی ناظرین بالکل ایسی ہے اور یہ چیزیں ہمارے سوچنے والی ہیں اور جتنی بھی آج کی ہماری گفتگو ہو رہی ہے اس کا ڈائریکٹلی تعلق ہمارے ساتھ ہے، ہر ایک کے ساتھ ہے اور ہمیں سوچنا چاہیے. ہم نے دیکھی قانونی تقاضے جو ہیں وہ بھی پورے کرنے ہیں، قانون کی جو پاسداری ہے وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. ایک اچھا شہری وہی ہے جو قانون کی پاسداری کرے اور حکومت کی جو ریٹ ہے وہ اس کو قائم کرنے میں اس کا اپنا جو ہے نا اہم کردار ادا کرے. اور یہی فائدہ ہمارے بچوں کے لیے ہے، ہماری بچیوں کے لیے ہے، کیونکہ آج کل کا جو معاشرہ ہے بچی کے لیے ایک تو ظاہری سی بات ہے آگے جاتے ساتھ امتحان یہ شروع ہو جاتا ہے، اس نے ساس کے ساتھ نند کے ساتھ رہنا کیسے ہے، ان کی باتوں کو کیسے فیس کرنا ہے. جب بچی چھوٹی ہوگی وہ کیا جا کے آگے باتوں کو فیس کرے گی، اس کے اندر برداشت نہیں ہوگی، وہ روئے گی، اپنے آپ کو جو ہے نا تکلیف دے گی. تو ظاہری سی بات ہے پھر پچھتانے کا فائدہ نہیں ہے. جب آپ اس طرح کی غلطی کریں تو پھر میرے خیال میں قصوروار آپ ہیں، بچے نہیں ہیں. تو ناظرین ابھی ہماری گفتگو جاری رہے گی، وقت ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارا پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. زکی برادرز کی فخریہ پیشکش، بزنس کلاس ڈائیو ایکسپریس، قصور سے اسلام آباد راولپنڈی، پرسکون ماحول، آرام دہ، تیز تر اور محفوظ ترین سروس، کشادہ سیٹس، ہر سیٹ کے سامنے DVD کی سہولت. اپنی پسند کی تلاوت قرآن پاک، نعت شریف سنیں یا اپنی پسند کا ڈرامہ اور مووی دیکھیں. پرلطف سفر زکی ڈائیو بس سروس کے ساتھ. زکی برادرز کے سروس ٹائمز: قصور سے اسلام آباد راولپنڈی روزانہ 3 ٹائم. پہلا ٹائم صبح 9:30 پر، دوسرا ٹائم دوپہر 11 بجے، تیسرا ٹائم رات 9:30 پر. قصور سے ساہیوال روزانہ 3 ٹائم. پہلا ٹائم صبح 8 بجے، دوسرا ٹائم دوپہر 12 بجے، تیسرا ٹائم شام 4 بجے. قصور سے فیصل آباد روزانہ 2 ٹائم. پہلا ٹائم صبح 8 بجے، دوسرا ٹائم 1:45 پر دوپہر میں. قصور سے سیالکوٹ روزانہ صبح 8 بجے. قصور سے ملتان صبح 7 بجے، دوسرا ٹائم دوپہر 2:30 بجے. قصور سے بہاول نگر چشتیاں روزانہ صبح 7:30 بجے، دوپہر 1:30 بجے. اس کے علاوہ لاہور کے لیے ہر 10 منٹ بعد سروس جاری ہے. آج ہی اپنی ایڈوانس سیٹ کی بکنگ کروائیں. فون نمبر 0300 9465 990. زکی برادرز ڈائیو بس سروس، شہباز خان روڈ، کشمیر چوک، قصور. جی ناظرین بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہمارا بڑا ہی دلچسپ موضوع چل رہا ہے، گفتگو جاری ہے اور ہم اس حوالے سے بات گئے بغیر ہماری کوشش یہی ہوتی ہے اور C49 کی کوشش یہی ہے کہ ہم اپنا جو پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں اور یہ جو سننے والے ہمارے ناظرین ہیں وہ یہ سمجھیں کہ ہم نے اگر اتنی محنت کر کے اتنے مہمانوں کو بلایا ہے، ان کا جو ہے قانون کے مطابق ان کی گفتگو آپ تک پہنچائی ہے، تو آپ کا بھی حق بنتا ہے اس پر عمل کریں اور اس کے مطابق اپنے بچوں کے ساتھ پیار کریں. اگر ذمہ داری یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ والدین کی ذمہ داری یہ نہیں کہ پیدا کیا
बड़ा किया, शादी कर दी, जब वक्त आया शादी कर दी, नहीं। वालिदैन की जिम्मेदारी है, अगर अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी है, उसकी अच्छी तरबियत करना, अच्छी एजुकेशन दिलाना, अच्छे वक्त पे मुनासिब रिश्ते के साथ उसकी शादी करना, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप शरीयत की तरफ आए तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने 3 बेटियों की अच्छी तरबियत की और उसने शादी की, तो वो क़यामत वाले दिन मुझसे अपनी बख्शिशी जन्नत की ज़मानत ले ले और वो मेरे साथ करीब होगा। चीज़ यही है कि अगर शरीयत की तरफ आए तब भी यही बात है। और पहले जो मैं जो ये समझता हूँ कि जो लोग समझते हैं ना कि शरीयत बालिग बच्ची हो जाए तो वो शादी की इजाज़त देती है, पहले मसला ये था कि बच्ची जब बालिग होती थी कम अज़ कम 16-17 साल की उम्र में जाके वो बालिग होती थी। अब हमारी जो खुराक है वो इस तरह की बन गई है, या हमारा ये मोबाइल है, कोई भी ऐसी चीज़ें अल्लाह बेहतर जानता है, इसकी वजह से बच्ची जो है वो कम उम्री में, यानी कि 10 साल 12 साल की उम्र में आप देखें बच्चियां बालिग हो रही हैं। लेकिन उसकी अगर हम वही शरीयत को साथ लाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है बच्ची के लिए मसाइल पैदा करेंगे। बच्ची की उम्र क्योंकि वही उस वक्त उस दौर में है, लेकिन उलमाए कराम को भी सोचना चाहिए कि वो भी इसके बारे में जो है वो काम करें। तो जवाद साहब, अल्फा फाउंडेशन जो है वो इस हवाले से ज़मीनी सतह पर क्या इक़दाम कर रही है? जी अब साहब, जिस तरह अभी आपने ज़रा जिक्र किया है, बड़ा एक अहम टॉपिक, अल्फ़ा फाउंडेशन भी इसी ही टॉपिक पे और इस अनवान के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। और हमने अभी तक जो है तकरीबन 700 के करीब पेरेंट्स को इसके हवाले से आगाही दी है, इस कानून के बारे में आगाही दी है, और मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स के अंदर कसूर के यूनियन काउंसिल्स हैं उन पेरेंट के साथ हमने मिलकर बहुत सारी आगाही दी है। इस तरह जिस तरह भी आप बात कर रहे हैं कि लाइक दैट के बच्चे की बलूगत की उम्र हो जाती है, जो बड़ा एक अहम मौजू भी है, वो तो हो जाती है। लेकिन जो मैं बात करना चाहता हूँ, जो हम लोग सोच रहे हैं कि बच्चे की जो जहनीत है, जो जहन है उसका, क्या वो भी उस लेवल पर चला गया या नहीं चला गया, ये क्वेश्चन मांगे वालिदैन के लिए कि अगर बच्चे का जहन जो है जिस्मानी तौर पर तो वो लग रही है कि उसकी शादी कर दी जाए, लेकिन वो जहनी तौर पर वो अपने आप को जो उसका इत्तेसाल हो रहा है उसको क्या वो फोकस कर रही है नहीं कर रही, वो उसको अपील कर रही है कि नहीं कर रही, बच्चियां बोलती भी नहीं है। तो अगर वो जहनी तौर पर 18 साल की नहीं हुई तो इसका मतलब ये है कि वो अभी इस काबिल नहीं है कि उसकी शादी की जा सके। ये मैसेज जो है हम लोग अपना एक किताबचा है जो KMW के रेफरेंस से हम लोग मुख्तलिफ जो वालिदैन हैं और कम्युनिटी मेंबर्स को देते भी हैं, और उसके अंदर अभी हमने लास्ट टाइम भी आपको ये दिखाया था, लेकिन इस दफ़ा जो हमने इसके अपडेट किया, ये आपको नजर आ रहा होगा, इसके अंदर चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट जो है जो 2026 है, इसकी सारी चिक्कें हमने, और जो कानून के अंदर सजाएं और जिसके बारे में क्या कहा जाता है वो हमने इसके अंदर जो है वो सारे लोगों को दे भी रहे हैं और इसके बारे में बता रहे हैं। तो इसके अलावा बच्चों के साथ हमारे बहुत सारे सेशन चल रहे हैं, हम इस पे 100% फोकस कर रहे हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले दिनों में ये 18 साल का जो कानून बना है 2026 का, ये तमाम को हम बता सकें। जी शकील साहब, ज़ाहिर सी बात है ये तो हमारे शहरी इलाका है, शहरी में हम बात कर भी सकते हैं, कानून भी, पुलिस भी जल्दी, कई इलाके यानी कि गांव के इलाके हैं, ज़ाहिर सी बात दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ पे इस चीज़ों को यानी कि इन चीज़ों पर कानून की अमल दरामद कैसे कानून का कराया जा सकता है, या और इसमें कितने बड़ी मुश्किलात चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है? जी हाँ, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की दस्तावेज़ात जो हैं, जैसे नादरा में आपने रजिस्टर्ड करवाना है अपने बच्चे को, फिल फॉर जब बच्चे की पैदाइश हो तो वालिदैन की ज़िम्मेदारी बनती है कि वालिदैन नादरा में बच्चे का अंदराज करवाएं, उसका बर्थ सर्टिफिकेट हासिल करें, और उसी निस्बत से ही बच्चे का तयन होगा कि वो आने वाले वक्त में उसकी उम्र कितनी है, ताकि बच्चों का जो एक कानूनी हक भी है वो भी उनको मिले और उनको बुनियादी सेहत मिले, खुराक मिले, एक अच्छा शहरी वो बने। ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि वालिदैन अपने बच्चों को जो है ये नहीं कि वहाँ पे उनका अंदराज ना करवाएं, या बगैर किसी, यानी कि एक मिसाल है, वो कहते हैं जी निकाह का कहते हैं कि मैंने 18 साल से कम निकाह दर्ज नहीं करना, वो कहते हैं जी ठीक है जी आप दर्ज ना करें, आप पढ़ा दें निकाह, तो वैसे हम जो है नहीं, ये मुमकिन तो नहीं है, अब मुमकिन नहीं है, पहले मुमकिन था। पहले तो जैसे जब आशा साहब ने कहा है कि जी एक बच्ची बड़ी हो जाती है तो वो देखने में तो बड़ी लगती है, ज़हनी पुख्तगी उसकी नहीं होती है, ज़हनी नशोनमा नहीं होती है, ना वो तालीम उसके पास होती है, ना वो शाऊर होता है, ना ही वो आने वाले वक्त का जो उसने तयन करना है वो भी
वो अपने वालिदैन के घर में वो नहीं सीख पाती है। एक बच्ची जब 18 साल की होगी तो उसके पास उस तालीम भी होगी, उसका बुनियादी जो हकूक़ है, बात है उसने काम जी वो घर के काम काज करके ही वालिदैन उसको पुख्ता करके ही आगे भेजेंगे ताकि वो आगे जाके भी जिम्मेदारियां निभा सकें। तो जो आपने बात की है, जो आपने मुझसे सवाल पूछा है, तो उसके लिए वालिदैन की ये सबसे पहली जिम्मेदारी है और दूसरी सोसाइटी की भी जिम्मेदारी है कि जब भी बच्चे की पैदाइश हो तो फ़ौरन अपना अंदराज बच्चे का जाके वो नादरा में करवाएं या करीबी यूनियन काउंसिल जो है वहाँ पे जाके बर्थ सर्टिफिकेट हासिल करें, ताकि वो उनके पास दस्तावेज़ात होनी चाहिए, कानूनी तौर पे वो किसी को दिखा भी सकें कि जी हम बच्चे की शादी कर रहे हैं। अगर कोई बंदा शिकायत करता है कि जी ये कम उम्री में शादी कर रहे हैं तो वो दस्तावेज़ात कानून के मुताबिक वो दिखा सकते हैं कि जी ये देख लें जी ये हमारे पास दस्तावेज़ात हैं, हमारा बच्चा जो है वो सोसाइटी में अब 18 साल से अबव हो गया है। अच्छा मैडम, ज़ाहिर सी बात है ऐसा होता नहीं है, लेकिन एक बात है कि अगर कोई वालिदैन कम उम्री की शादी में इस कानून के बावजूद भी कम उम्री की शादी में करते हैं तो क्या उसके वालिदैन ही जिम्मेदार हैं या निकाह खाइन रजिस्ट्रार जो है वही जिम्मेदार है या और भी कोई लोग इस दायरे में, कानून के दायरे में आएंगे, कानून की गिरफ्त में आएंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि इस ऑर्डिनेंस के तहत मिनिमम लीगल एज जो शादी के लिए है वो 18 साल कर दी गई है। इस वजह से जो भी 18 साल से कम बच्चे या बच्ची की शादी करवाएगा, ख्वाह वो वालिदैन हो, रिश्तेदार हो, कोई सरपरस्त हो या कोई भी सहूलतकार ऐसी शादी करवाएगा, वो सज़ा का मुस्तहक होगा। और इसके साथ साथ जो निकाह हुआ है उसको भी पाबंद किया गया है कि वो 18 साल से कम उम्र की शादी रजिस्टर ही नहीं कर सकता। वो भी अगर ऐसा करेगा तो उसके लिए भी इसमें जुर्माने की सज़ा रखी गई है। जी जवाब साहब, बच्चियों के साथ साथ जो लड़के हैं वो बेचारे मजलूम होते हैं। मैं तो कहता हूँ कि उनको तो जब भी शादी का नाम ले वो तैयार ही होते हैं, ठीक है चलो शादी तो करें बाकी बाद में देखी जाएगी। तो क्या उनके लिए भी ये ज्यादती नहीं है? बच्चों के लिए भी ये मुश्किलात हैं? बच्चियों के बारे में तो बहुत सारे मसाइल हैं, बच्चों के लिए भी मसाइल तो होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप भी शादीशुदा है, मैं भी शादीशुदा हूँ, हमें पता है कि घर में कितने मसाइल होते हैं, बच्चे के लिए कितनी परेशानियाँ होती हैं। और मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि मर्द का काम होता है पिसना, मर्द का काम पिसना होता है, चाहे वो 14 साल का है, 15 साल का है, कभी वो बहन के रिश्ते में पिस रहा है, कभी माँ के रिश्ते में, कभी बीवी के रिश्ते में। अगर वो सारी चीज़ों को देखेगा तो उसका काम यही है कि मैं खामोशी इख्तियार करता हूँ, और वो अपने ज़हन पर बोझ डालता जाएगा। और इसके लिए आप बताएं कि बच्चों के हवाले से कितने यानी कि बच्चे मुतासर होते हैं, यानी कि लड़के यानी कि। अच्छा, जिस तरह अभी अवस्था में बात की आपने, बड़ी अच्छी बात है। हम लोग जो कम उम्री की शादी की बात करते हैं तो हमारा फोकस जो है ना सिर्फ लड़कियों पे आ जाता है कि ये शायद लड़कियों के साथ ही जुल्म हो रहा है। ये अगर आप देखा जाए तो लड़के के साथ भी उतना ही जुल्म हो रहा है, बल्कि मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा जुल्म हो रहा है। उसकी वजह ये है कि बच्चा जब उसके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी, हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर जो है मर्द का एक थोड़ा सा किरदार ज़्यादा है, उसने कमा के लाना है, उसने सारे बच्चों को पालना है। अगर बच्चा 18 साल से कम है, नंबर 1 तो कानूनी तौर पर वो कहीं जॉब नहीं कर सकता, कहीं नौकरी नहीं ले सकता, तो इसका मतलब है कि के बारे भी लिखा होता है 18 साल से नहीं कर सकता, तो वो बेरोजगार होता है। और उसके ऊपर अब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो वालिदैन है या सोसाइटी है, डायरेक्ट खर्चा डाल देना, वो डाल देते हैं उसके ऊपर, और वो कमा नहीं पा रहा होता, और उसके फिर वो बहुत सारे नुकसान ये होते हैं कि वो जो डिप्रेशन में जाता है तो वो नशे की तरफ चला जाता है। वो फिर जो बच्ची लड़की जिससे शादी की होती है उस पर वो फिर अपना गुस्सा उतारता है, जिससे बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन के शिकार होते हैं। और आखिर में वलीमिया क्या होता है, जब वो 18 साल से ऊपर चले जाते हैं तो वो लड़के इतने पागल हो चुके होते हैं कि वो तलाक की तरफ चले जाते हैं और वालिदैन। लेकिन जो लड़के जो हैं वो भी उतने ही क्योंकि उनको भी तालीम की ज़रूरत है, उनको भी सेहत की ज़रूरत है, उनको भी उनकी नशोनुमा की ज़रूरत है, उनका भी इस्तेसाल नहीं होना चाहिए। हमारा मुआशरा जो है वो नफसियाती तौर पर यही समझता है कि सिर्फ लड़कियों के साथ ज्यादती हो रही है। बुनियादी तौर पर लड़के का ज्यादा किरदार है इस शादी को चलाने में, इस घर को चलाने में। तो ये भी वालिदैन को देखना चाहिए कि ये बच्चा 18 साल का हुआ ही नहीं है तो कोई इसको नौकरी नहीं देगा, तो हम इसकी शादी करके एक और मजीद जिम्मेदारी डाल रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, और माशरे में ये एक बहुत बड़ा बगाड़ जो है इससे पैदा हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, बच्चे के ऊपर हम जिम्मेदारी डाल देते हैं। पहले तो बड़ी बातें करते हैं बच्चे के साथ, बेटा मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी हेल्प करूंगा, ये करूंगा, लेकिन शादी होते साथ ही वो कहते हैं कि आप अपनी बेगम का पकड़ो बाजू और जहाँ आपका गुजारा होता है वहाँ करें, हमें नहीं आपसे लेना देना। वो बच्ची ज़हरी सी बात है, जब उसे खाना नहीं मिलेगा, घर की जो है ना ज़रूरियातें ज़िंदगी उसकी पूरी नहीं होंगी, तो वो ज़हरी सी बात है अपने मियाँ को कहेगी और किसको क्या कहना है।
جب میاں کو باہر آپ دیکھتے ہیں کہ پچھلے دنوں جو ہے نا 2 بچے اور میاں بیوی نے خودکشی کی ہے اسی وجہ سے کہ انہوں نے کرایہ دینا تھا اور وہ کرایہ نہیں دے سکے، حالات یعنی ان کی مالی حالات کی وجہ سے۔ اب دیکھیں وہ 4 زندگیاں گئی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ رزق اللہ تعالیٰ کی دین ہے، بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین ہے، لیکن کم از کم جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ جیسے کہتے ہیں نا رزق تو اللہ نے دینا ہے نا، ہمارا کام تو ہے نا ہم باہر جائیں رزق کی تلاش میں تو جائیں نا۔ اب ہم رزق کی تلاش میں بھی نہ جائیں تو ہم کہیں کہ منو سلوا ہمارے لیے آ جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اب والدین کی جب ذمہ داری اپنی پوری کرے گا، بچہ میچور ہوگا، بچہ سمجھدار ہوگا، اس کی شادی کرے گا تو اسے پتا اس کے اندر حوصلہ ہوگا، اس کے اندر طاقت آئے گی برداشت کی، وہ اپنے بچوں کو اپنی بیوی کو سنبھالے گا، سمجھائے گا۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر والدین یہ چیزیں سوچے تو میں سمجھتا ہوں کہ والدین ذمہ دار ہے۔ بعد میں وہی لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ گندے لوگ ہیں، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، لیکن پہلے وہ یہ چیزیں نہیں سوچتے۔ اچھا میڈم، اس پوری گفتگو کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو؟ جی، سب سے پہلے تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم، اچھی صحت اور اچھا اس کو ماحول دے جس میں وہ اچھے طریقے سے اپنے آپ کو گرو کر سکیں۔ اس کے بعد جو والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان کی جو بچوں کی دستاویزات جب بنائیں، قانونی یا شناختی جو بھی دستاویزات ہیں ان کو بر وقت اور صحیح عمر کے ساتھ ان کا اندراج کروائے تاکہ آنے والے وقتوں میں بچوں کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ اور اگر خاندانی پریشر یا کسی وجہ سے بھی وہ بچوں کی شادی کرنے پہ مجبور ہوں تو وہ اس وجہ سے صرف خاموش تماشائی نہ بنے رہیں، بلکہ وہ بہت ساری چائلڈ پروٹیکشن آرگنائزیشن NGOs ہیں، ضلعی انتظامیہ ہے، 15 پہ کال کر سکتے ہیں، یا ہماری جو عدالتیں ہیں اب یہ نئے آرڈیننس کے تحت اس میں بھی ہم حکم امتناعی لے سکتے ہیں۔ حکم امتناعی لینے کے بعد اس شادی کو روک دیا جائے گا اور اس کو ممکن بنایا جائے گا کہ بچے کو جو ہے اپنی زندگی اپنے انداز سے بھرپور گزاری جائے۔ جی شکیل صاحب، آپ کا پیغام ہمارے ناظرین کے لیے کیا ہے؟ میں یہی کہوں گا کہ جی یہ سوسائٹی کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ کم عمری کی شادی کو روکے۔ یہ نہیں ہے کہ جی یہ ادارے ہی روکیں، قانون سازی جہاں پہ ہوتی ہے وہی روکیں، یا چائلڈ پروٹیکشن بیورو والے روکیں، یا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ والے روکیں، یا مختلف NGOs جو چائلڈ پروٹیکشن پہ کام کر رہی ہیں وہ روکیں۔ نہیں، یہ ہم سب کی اخلاقی قانونی ذمہ داری ہے، معاشرتی ذمہ داری ہے کہ ہم سب جو ہے اس شادی کو روکیں تاکہ یہ بچے کل کو سوسائٹی کا حصہ ہیں۔ انہی بچوں نے آگے جا کے پروان چڑھنا ہے، ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے تاکہ یہ بچے جو ہے وہ ایک اچھے شہری ثابت ہو سکیں اور معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہوتے ہیں کم عمری کی شادی میں وہ بھی کم ہو سکیں۔ جی جواد صاحب، آپ ہمارے سننے والوں کو کیا پیغام دینا؟ جی میں بس آپ بھائی کا شکریہ ادا کروں گا اور میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ بچوں کو ان کے بچپن میں ہی گزارنے دیں، بنیادی طور پر ان کا بچپن نہ چھینیں۔ بس بہت شکریہ۔ جی ناظرین، آپ نے بڑی پیاری گفتگو سماعت فرمائی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر جو بچوں کے بنیادی حقوق ہیں وہ پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اپنے میزبان حافظ محمد ظہیر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔